परम करुणामयी दिव्य जननी माँ परम कारुणिक जुगावतार प्रभु श्री अरविंद जुग्मावतार चरण रे शुभ संध्यारे अशेष भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम रे जोग देथिबा मोर समस्त सहध्यायी भाई भौणी मानक अनेक सम्मान श्रद्धा समस्त मोर नमस्कार। विषय वस्तुटी होउची आम एक विवर्तित चेतना चेतनार ही तो विवर्तन घटे। ये जड़ सत्ता हो बा जीव सत्ता हो जड़र विवर्तन मध्य घटुची। क्या जड़ को बहुत दिन तले आम जो अवस्था देखी था किसी दिन बीती गला पर से अवस्था न थाए ता भीतर गोटे किसी परिवर्तन होता है और से परिवर्तन बाहर को देखा जाए नहीं बा आम स्थूल बुद्धि रे आमे ताकू जानी परिवानी कि प्रकार परिवर्तन होउची। तार भिन्न एक रूप आसे कारण चेतनार काम होची रूपांतर प्रदान करिबा। चेतना शब्दर उत्पत्ति चित शब्द होइची। चित्र अर्थ होची शक्ति एवं चित्र प्रतीक होती चिन्मयी चेतना स्वयं आद्या शक्ति। सही विश्वतीता शक्ति विश्वगत भाव विश्वर समस्त वस्तु जड़ जीवंत सत्ता मध्य शक्ति और चेतना रूप अवस्थान करिसेंति। विज्ञान भित्तिक विवर्तन शब्द सहित चित चेतनार संपर्क कौन? विवर्तन अर्थ होची विश्व नियम। यही नियम को परिचालना करती स्वयं आदिमाता। विवर्तन प्रक्रिया रे निवर्तित चेतनाटी जाग्रत हुई पुनश्च ऊर्ध्व यात्रा आरंभ करे। जो चेतनाटी निवर्तित होता है निक्षिप्त होता है विवर्तन प्रक्रिया रे से ऊर्ध्वमुखी हुए। आमे समस्ते डार्विन विवर्तन तत्व जानिछे। यह संपूर्ण विज्ञान भित्तिक मात्र श्री अरविंदर विवर्तन तत्व विज्ञान तथा आध्यात्मिकतार समन्वय एवं अधिक ग्रहण योग्य। इच्छा मग इच्छा अनुसार से परम ठारू विक्षिप्त चेतनार एक क्षुद्र स्फुलिंग निक्षिप्त हुई जड़र जठर मध्य सुसुप्तिमग्न हुई रहिले। सत्य जेपरी परम तांको जोग निद्रा आच्छन्न से जोग निद्रा भांगी जागृति आनी पारिबे जोग शक्ति संपन्ना स्वयं जोगमाया अर्थात मातृशक्ति। से तो परमंकर चेतना शक्ति द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। से होउछंती परमंग ठार उत्सारित दिव्य प्रेमर शक्ति the supreme power of divine love। मांकर अनुपम उक्ति अनुसार when consciousness separated from its origin and became inconscious, the origin emanated a love to reawaken the consciousness from the depth of the inconscience and bring it back into touch with its origin। तात्पर्य विश्व सृष्टिर प्रारंभ रे जड़र जठर मध्य मूल उत्सरु विच्छिन्न सही महाचेतना निश्चेतनार अंतराल रे निमज्जित हेले। विश्व जब सृष्टि होगा जाउछि विश्व सृष्टिर प्रारंभ रे जड़र जठर मध्य मूल उत्सरु विच्छिन्न से महाचेतना निश्चेतनार अंतराल रे निमज्जित हेले। तांको पुनः जाग्रत करी मूल रूप को फेराई आनिबा पई परम चेतना प्रेम को ही अवतीर्ण करेले। जे कि तार सुसुप्ति भांगिबे जड़र निद्रा भांगिबे एवं मूल स्वरूप को फेराई आनिबे। प्रेमर प्रथम स्पर्श रे
ଜଡ ବୁକୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶିହରଣ, ହେଲା ଚେତନାର ଜାଗରଣ, ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ। ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲା ଜୀବନ, ତରୁ ତୃଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା ଧରିତ୍ରୀ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା। ଯୋଉ ଧରିତ୍ରୀ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା ଥିଲା କ୍ରମଶଃ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ହୋଇ ଉଠିଲା। ପ୍ରେମ ରୂପରେ ଯିଏ ଏହି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ପରମା ପ୍ରକୃତି, ପରମଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ ଚେତନା, ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରେମମୟୀ ଜନନୀ, ସେହି ପ୍ରେମମୟୀ ଜନନୀ ହିଁ ବକ୍ଷପାତି ଧରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ, ବାହୁ ମେଲି ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ମା, ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମା, ଏ ପ୍ରକୃତି ଜଗତ ଆମ ମା। ତେଣୁ ପ୍ରେମମୟୀ ଜନନୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀକୁ, ତାଙ୍କ ବାହୁ ପାଶରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। All love was hers and its one heavenly cord bound all to all with her as a golden tie. All love was hers and its one heavenly cord bound all to all with her as a golden tie. ସକଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୂତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିକୁଳି ସମ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ତାଙ୍କ ସହ ସମଗ୍ର ଜଗତ। With love movement began the awakening of the consciousness and movement of transformation. ପ୍ରେମର ଗତି ଛନ୍ଦରେ ହିଁ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର ଅଭିଯାତ୍ରା। ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଚେତନା ଜାଗୃତି ଲାଭ କଲା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର ଅଭିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାର ମୂଳରେ ଅରିଜିନରେ ରହିଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଏହା ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ଆଦ୍ୟ ଉପକ୍ରମ। ସେହି ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲା। କ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚେତନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ମାନବ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ପରିଣତି। ମାତ୍ର ମା କହୁଛନ୍ତି man is the creation of yesterday. Sri Aurobindo came to announce the creation of tomorrow, the coming of supramental beings. ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗତକାଲିର ସୃଷ୍ଟି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅତି ମାନସିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆଗମନୀ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ମନୁଷ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣତି ଯେ ଅତି ମାନବ, ଏହା ଏକ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟତା। ଆଜିର ଏହି ସାଧାରଣ ମାନବ ଭିତରୁ ହିଁ ଅତି ମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ। ବିବର୍ତ୍ତନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ରୂପରେ ଆପଣାକୁ ଗଢି ତୋଳିଛି, ଗଢି ଚାଲିଛି ଏବେ ବି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି କହୁ। 6 ଥର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇକି ନୂଆ ହେଇ ଗଢି ଉଠିଛି ଏବଂ ଆଂଶିକ ପ୍ରଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାଲିଛି। ପୃଥିବୀ ମାତା ବିଶ୍ୱ ବିଧାତା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଭବିଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଅଧାଗଢା ମଣିଷ ଭିତରୁ ପରମଙ୍କର ସଂକଳ୍ପିତ ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ରମ ବିକାଶ ଓ ଭଙ୍ଗା ଗଢାର ବିରାମ ନାହିଁ।
ମଣିଷ ଅଧାଗଣା ଦିଅ ହେଇକି ରହିଛି। ପରମଙ୍କର ସଂକଳ୍ପିତ ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ତା ଭିତରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏ କ୍ରମ ବିକାଶ ଆଉ ତାର ଭଙ୍ଗା ଗଢା ସେ ଚାଲିଥିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ the animal is a living laboratory in which nature has worked out man. Man himself be a thinking and a living laboratory in whom and whose conscious cooperation he wills to work out Superman. ପଶୁରୂପୀ ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପଶୁର ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବିଚାରବନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଗାର। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାର ରୂପେ ତାହାର ସ୍ୱକୀୟ ସହଯୋଗ ଓ ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ପ୍ରକୃତି ଅତିମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରକୃତି ସହିତ, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ବିଚାରବନ୍ତ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଗାର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ସ୍ୱକୀୟ ସହଯୋଗ ଆଉ ତାର ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ପ୍ରକୃତି ଅତିମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, even as the old man came behind the beast, the high divine successor surely shall come behind the vain labor, sweat, blood and tear. ପଶୁର ଅନ୍ତରାଳରୁ ମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଧାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବୃଥା ସମସଙ୍କୁଳ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱେଦ, ଶୋଣିତ, ଅଶ୍ରୁ, ଅପାରଗତା ଓ ମରଣଶୀଳତା ପଶ୍ଚାତରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଜୀବନ ସମସଙ୍କୁଳ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ଆଉ ଶୋଣିତର ସେ ତର୍ପଣ କରେ। ଅନେକ ପାରଗତା ତାର ରହିଛି, ସେ ମରଣଶୀଳ, ତଥାପି ତା ଭିତରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଧାରୀ ମାନବ। ବିବର୍ତ୍ତିତ ମାନବର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ତାର ଅଭିନବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ନିସଂଶୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏକ ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତିତ ମାନବର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ ଏବଂ ତାର ରୂପାୟନ କିଭଳି ହବ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ, ତାର ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, limitation and death are not the permanent condition of human being. It states freedom and immortality awaits discovery. Limitation and death are not the permanent condition of human being. It states freedom and immortality awaits discovery. ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବର ସୀମିତ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ତା ଜୀବନର ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସୀମାବଦ୍ଧ, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଦିନ ରହିବନି, ଏଟା ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମୁକ୍ତି ଓ ଅମରତ୍ୱ ଆମର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ। ଆବିଷ୍କାର କେମିତି କରିବୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟଲି until he reaches the highest good. ତାକୁ କେହି ଜଣେ ଉସ୍କେଇବ, କେହି ଜଣେ ବିବ୍ରତ କରିବ ଭିତରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟଲି until he reaches the highest good. ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, କାରଣ ସେ ହିଁ କେବଳ ନିଜର ସୀମା ଜାଣେ। ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେୟ ସ୍ଥିତିରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଯେତେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରେୟ ସ୍ଥିତିରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମରେ ରହିପାରିବନି। ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ତା ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ। ତାର ଜନ୍ମ ଅଜ୍ଞାନ ପଙ୍କ ଭିତରୁ, ତଥାପି ସେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ମହତ୍ତର ଓ ବିଶାଳତର ବସ୍ତୁ ଖୋଜୁଥାଏ ଓ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଅଭିପ୍ସା କରୁଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ତା କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରାଣୀଟିଏ। ତାର ଜନ୍ମ କୋଉଠୁ? ନା ଅଜ୍ଞାନ ଅଚିତିର ପଙ୍କ ଭିତରୁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଗୋଟାଏ ମହତ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବରାବର ଅଭିପ୍ସା କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାର ପଂକ୍ତି ଅନୁସାରେ, aspiring for Godhead from insensible clay, he travels slow-footed towards the eternal day. Aspiring for Godhead from insensible clay, he travels slow-footed towards the eternal day. जन्म तार अचितिर कर्दम मध्यरु, तथापि से आशा करे देवतार पद। खूब धीरे चालू थाए पाद तार, भेटिबाकू शाश्वत दिवस। जन्म तार अचितिर कर्दम मध्यरु, अचित माने अज्ञानता। अज्ञान तार कादुଅ ଭିତରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି ଦେବତାର ପଦ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଧୀର ପଦରେ ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି, ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ଦିବସ ବା ଶାଶ୍ଵତ ଦିବସ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, if man lives bound to his humanity, if he is tied forever to his pain, let a greater being arise from man. If man lives bound to his humanity, if he is tied forever to his pain, let a greater being arise from man. ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ମାନବୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ, ଯଦି ସେ ସବୁଦିନ ପାର୍ଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମହତ୍ତର ସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଶ୍ରେୟ ଓ ପ୍ରେୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ। ମଣିଷ ହେଉଛି ବିପରୀତ ଗୁଣାବଳୀର ସଂଗ୍ରହଶାଳା। ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେୟ ଅଛି, ପ୍ରେୟ ଅଛି, ସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ଘୃଣା ଅଛି। ଅନେକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗତିବୃତ୍ତିର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ। ମାତ୍ର କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଉଛି ସବୁ ବିପରୀତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଐକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆରୋହଣ। କ୍ରମ ବିକାଶର କାମ ହେଉଛି ଐକ୍ୟ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଉଛି ସବୁ ବିପରୀତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଐକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆରୋହଣ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଏକ ସହିତ ଅନେକର, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବିଶ୍ୱର ମହାମିଳନ ଘଟିଥାଏ। ଏକ ଅନେକ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ଉପନୀତ ହେଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଐକ୍ୟ ବା ମିଳନ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ପଶୁ ଓ ଉପଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର। ମଣିଷ କରିପାରିବ, କାରଣ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଶୁ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଦେବତା, ଡେମିଗଡ, ସେମିଗଡ। ସେ ହେଉଛି ଏ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଡେମିଗଡ ଆଣ୍ଡ ଦି ବିଷ୍ଟ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଶୁ ଓ ଉପଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର, ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଶବିକତାରୁ ଉପଦେବତା ସ୍ତରକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପାଶବିକତା ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଯେହେତୁ ପଶୁ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି, ପାଶବିକତା ତାର ଜଡ଼ ଶରୀରରେ ଭରି ରହିଛି, ଆସୁରିକତା ତାର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପାଶବିକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଶବିକତାରୁ ଉପଦେବତା ସ୍ତରକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନିତ୍ସେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିତ୍ସେ ଯେଉଁ ଅତିମାନବ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଆସୁରିକ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତିମାନବ ହେଉଛି ଦେବମାନବ ବା ଦିବ୍ୟ ମାନବ। ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଅତିମାନବ ସେ ହଉଛି ଦାନବୀୟ ଭୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯିଏ ଅତିମାନବ ସେ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ମାନବ ବା ଦେବ ମାନବ। କିଛି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ସହିତ ଦେବଗୁଣର ସମନ୍ୱୟ, ମଣିଷ ପଣିଆ କିଛି ଅଛି, ତା ସହିତ ଦେବତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ତାକୁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କଣ କରିବ ନା ତାର ଯୋଉ ଭିତରେ ସେ ମାନବତ୍ୱ ଥାଉ ବା ଦାନବତ୍ୱ ଥାଉ, ତା ଉପରେ ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଏବଂ ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିପାରିବ। ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଚେତନାର ଜାଗରଣ, ଉଦ୍ଭାସନ, ଉତ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରଣ ତଥା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣର ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସତ୍ୟ ଓ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହେଲା, ସେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା, ଉପରକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା, ତାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଲା, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କଲା, ଇଏ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନ, ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁଷୁପ୍ତି ଗର୍ଭରୁ ଚେତନାର ଜାଗୃତିର ସ୍ୱର ଅନୁରଣିତ ହୁଏ ଏହି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ। ଅସତୋମା ସଦ୍ଗମୟ, ତମୋସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତଂ ଗମୟ। ଚେତନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସେଇ ପରମଙ୍କ ଦିଗରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଏଇ ଚେତନାର ଆରୋହଣ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନର ରହସ୍ୟ। ଚେତନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ। ଏ ଚେତନା ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ନିପତିତ ହେଇଥିଲା, ନିମ୍ନରୁ ଏହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଛି, ଆରୋହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚେତନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସେଇ ପରମଙ୍କ ଦିଗରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଏଇ ଚେତନାର ଆରୋହଣ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନର ରହସ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂ ମା ହିଁ ଏଇ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନର ସଞ୍ଚାଳିକା। ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ ହେଲା ସେଇ କ୍ରମ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। କାହାକୁ ଆଧାର କରି କ୍ରମ ବିକାଶ ଚାଲିଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ। ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ। ଚେତନାର ଏଇ ଆରୋହଣ ପର୍ବରେ ଜଡ଼ ହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜଡ଼ରୁ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ନା, ତେଣୁ ଜଡ଼ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଜଡ଼ କିଏ? ଜଡ଼ ହିଁ ପରମ ସତ୍ର ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉପାଦାନ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଜଡ଼ ହଉଛି ସତ୍, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ପରମ ସତ୍। ସେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପରମ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପରମ ସତ୍ଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ହିଁ ପରମା ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏହା ସେଇ ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଭାବର କ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ବିଭାବ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍, ସ୍ଥିର, ଅଚଞ୍ଚଳ, ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଡାଇନାମିକ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ସକ୍ରିୟ ରୂପ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଦି ଭାଗ ହେଇଛନ୍ତି, ଡାଇନାମିକ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିକ୍। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହେଲେ ଜଡ଼, ଡାଇନାମିକ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି। ସେ ହେଲେ ପୁରୁଷ, ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହାପି ଇନର୍ଟି ଲାଇଜ୍ ବିନିଥ୍ her feet, his breast he offers for a cosmic dance, of which our life is a quivering theatre. ଆନନ୍ଦ ଘନ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ନେଇଛନ୍ତି ଜଡ଼ ରୂପ, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟ ପାତି ଦେଇଛନ୍ତି ବକ୍ଷ। ଲାସ୍ୟମୟୀ ସେ ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ରଚୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା, ଯହିଁରୁ ସ୍ଫୁରିତ ନିଖିଳ ଜୀବନ ଉଲ୍ଲସିତ ବସୁନ୍ଧରା। ପ୍ରଥମେ ଜଡ଼ ଚେତନା ପ୍ରାଣମୟ ହୁଏ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରେ ମନମୟ ହୁଏ
मनमोह हुए, मनुष्यर आविर्भाव हुए। अति मानस चेतन शक्ति ही सृष्टिर आदि जननी। प्रकृति रे ये जो सृष्टि है ता मूल रे अछंती अति मानस चेतन शक्ति। से होचंती सृष्टिर आदि जननी, दिव्य जननी माँ ही से गोल्डन ब्रिज वा सुवर्ण सेतु, हिरण्मय सेतु। प्रकृति मनुष्य सृष्टि करी ता मध्यरे दिव्य चेतनार एक व्यक्ति रूप गठन करिछि। श्री अरविंद भाषा रे से होचंती चैत्य सत्ता, आम अंतरात्मा। चेतनार विवर्तन रे आरोहण पर्व रे चैत्य सत्तांकर आविर्भाव एक गुरुत्वपूर्ण घटना। चैत्य सत्ता ही विवर्तनर नेता, से ही विवर्तन को आगे नियंती। परम प्रभु श्री अरविंद समग्र मानव समाजर प्रतिनिधि रूपे मनोमय चेतनार विकृति और सीमितता को अतिक्रम करी अति मानस चेतना को पृथ्वीर जड़ भूमि रे अवतरण करैछंती। एहारि द्वारा मन प्राण शरीर रूपांतर घटिब, दिव्य चेतनार परिप्रकाश और दिव्य मानवर आविर्भाव घटिब। ए जड़ प्रकृति दिने प्रकाशिब संगुप्त देवता, बरी नेब मानवीय लीला जेबे आत्मा। शरीर प्रतिकोष स्मरिब परमे, पार्थिव जीवन रूप नेब देवता जीवने। एटा भविष्यत रे हेबाकु जाउछि, यह गोटे प्रतिश्रुति नुहे, निश्चयता। ए जड़ प्रकृति दिने प्रकाशिब संगुप्त देवता, जड़ बोली जहा हुई प्रतीत, जड़ नुहे से तो सतत जाग्रत। जड़ प्रकृति भितरे जो संगुप्त देवता अछंती से प्रकाशित हेबे। बरी नेब मानवीय लीला देबे आत्मा। केतेबेले ना तळे आत्मा आत्मा मानव लीला को वरण करि नेबे, आगु को आसीबे। शरीर प्रतिकोष स्मरिब परमे, मन खाली नुह, स्मृति खाली नुह। किए स्मरण करिवो ना शरीर प्रतिकोष परम को स्मरण करिवे। पार्थिव जीवन रूप नेब देवता जीवन। सेतबेले ही ए पार्थिव जीवन देव जीवन रे परिणत हब। श्री अरविंद तांकर ह्यूमन साइकिल बा मानव युग चक्र ग्रंथ रे उल्लेख करिसंती। The history of the cycles of man is a progress towards the unveiling of the Godhead in the soul and the life of humanity. मानव युग चक्र इतिहास हेउछि मानव समाजर आत्मा ओ व्यक्ति जीवन रे भगवानंकर अनावृत परिप्रकाश दिगरे अग्रगतिर वार्ता। मानव युग चक्र इतिहास कौन? मानव समाजर आत्मा आ व्यक्ति जीवन रे भगवान अनावृत भाव रे परिप्रकाश लाभ करिवे, सही वार्ता। सही वार्ता देवा पई मां श्री अरविंदंकर धरावतरण प्रभुंग आगमन संपर्क रे मां कहउचंदी, श्री अरविंद came on earth from the supreme to announce the manifestation of a new race and the world supramental. श्री अरविंद परमंकर सीधासळख अवतार पृथ्वी को आसीथिले एक नूतन जाति और अतिमानस जगतर परिप्रकाश संबंध रे घोषणा करिबा। He has come to build the earth to prepare for a luminous future. पृथ्वी को एक उज्जवल भविष्यत पई प्रस्तुत रहिया पई निर्देश देबा को से आसीथिले बा आगमन करथिले। श्री अरविंद incarnated in a human body the supramental consciousness and has not only revealed the path to follow and the method of following it so as to arrive at the goal. श्री अरविंद मानव शरीर रे अतिमानस अवतरण घटाई जोग पथर रहस्य केवल उन्मोचन करि नाहंती, से पथ निजे अनुसरण करी लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबार पद्धति मध्य प्रदान करिसंती। उदाहरण हेचंती, से पहुंच सारिसंती। एही स्तर को उत्तीर्ण हेबा पई श्री अरविंद पूर्ण जोगर मार्ग प्रदर्शन करिसंती। एही जोग संसारर समस्त विष आशय को परित्याग करिवार संदेश दिए नाही। पूर्ण जोग प्रत्याख्यान करे नाही जीवन को बा जगत को। प्राचीन जोग परंपरा अनुसार यार लक्ष्य शून्यतारे आत्मलीन नुहे बरंग पूर्णतारे आत्म उपलब्धि
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟତାରେ ଆତ୍ମଲୀନ ହେବା ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ପ୍ରତି ବିରାଗ ନୁହେଁ, ଏକ ଅନୁରାଗ, ଏକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଜଗତକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ କର। ଏ ଯୋଗ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତି, ଏକ ଅଭିନବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ମାର୍ଗରୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅତି ମାନସର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାୟନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋଭର ଆସକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ ଆକାଂକ୍ଷା। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, The ascent of man into heaven is not the key, but rather his ascent into spirit, and also the descent of the spirit into his normal humanity and transformation of his earthly nature. ଦେବତ୍ୱ ଅଭିମୁଖେ ଆରୋହଣ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠିବା ବୁଝାଏ ନା। ଦେବତ୍ୱ ଅଭିମୁଖେ ଆରୋହଣ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟକୁ ଆରୋହଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଚେତନାର ସାଧାରଣ ମାନବ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟକୁ ଆରୋହଣ ଅର୍ଥ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ସେହି ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ। ଚେତନାର ପୁରାତନ ପାହାଚଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ନୂତନ ସୋପାନକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ପୁରାତନର ପରିଚିତ ଶଗଡ଼ ଗୁଳାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ନୀତିଦିନିଆ ମୋଡ଼ା ବାଟଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ Then is our life a tranquil pilgrimage, each year a mile upon the heavenly way, each day opens a larger light. ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଯାତ୍ରା। ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ଦୂର ସରଗର ପଥେ ବିପୁଳ ସେ ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଲିଦିଏ ଦ୍ୱାରଟିଏ ପ୍ରତିଟି ନବୀନ ପ୍ରଭାତେ। ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଯାତ୍ରା, ଆତ୍ମା ଅଭିଯାନ କରୁଛି। ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା। ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ଦୂର ସରଗର ପଥେ ଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ, ନର୍କ ଆଡକୁ ନୁହଁ। ବିପୁଳ ସେ ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଲିଦିଏ ଦ୍ୱାରଟିଏ ପ୍ରତିଟି ନବୀନ ପ୍ରଭାତେ। ନୂଆ ପ୍ରଭାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି, ଚେତନାର ଦ୍ୱାର। ରୂପାନ୍ତରିତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଙ୍କର ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି, The only hope for future is in change of man's consciousness, and the change is bound to come, but it is left to the men to decide whether they will collaborate for this change or it will have to be enforced upon them by the power of crashing circumstances. ଭବିଷ୍ୟତର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ଏହା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିଦେବ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନର ଚାପରେ ସେମାନେ ଧୂଳିସାତ ହେବେ। ପୁନର୍ବାର ମା କହୁଛନ୍ତି, Every age presents a program as an ideal for its manifestation. Those who accept it survive and progress, but those who do not pay any heed to it either perish or fall back. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଦର୍ଶଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ସେ ଯୁଗ ନିଜକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ।
ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି ରହନ୍ତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ପତନ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଲ ଅଫ ଦି ନେଚର, ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଆର୍ଥଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ରୂପାନ୍ତରର ପଦ୍ଧତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ ଦି ଚଏସ ଇଜ ଇମ୍ପରେଟିଭ, ଟ୍ରୁଥ ଅର ଆବିସ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଶ ମହାଦେଶ ସକଳ ବାଛିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବା ରସାତଳ। If we do not collaborate, we shall be collapsed. If we do not collaborate, we shall be collapsed. ଆମେ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, କୋଲାପ୍ସ କରିବୁ। ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ଆମକୁ ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭୋଗ ଜୀବନରୁ ଯୋଗ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। हे भोगी मानव, योगी मानव हुओ, भोग जीवन को प्रत्याख्यान करी जोग जीवन को आमंत्रण कर। प्रकृतिर प्रयोगशाला रे विचार बुद्धियुक्त चिंता शक्ति संपन्न मननशील मनुष्यर आविर्भाव घटी सारी। मनुष्य मध्य द्रुत अग्रगतिर संभावना और सद्ज्ञान रही। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଆମ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିର ଅଂଶ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିର ଅଗ୍ରଗତି ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଜନିତ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ, ଆତ୍ମ ଭିତରେ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ତାରତମ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଜଳଧର୍ମୀ ଭୌତିକ ଶରୀର ଚେତନାଟି ସବୁଠୁ କମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ। ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣ, ମନ ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ ନମନୀୟତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଗତିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ। ଏମାନେ ଏକତାଳରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। এই ଚାରୋଟି ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଯାଏ ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦାବି ଅନୁସାରେ କଳେବରଟି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶରୀର ଯାଏ ନା ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିକି। ଜଡ଼ ଶରୀର ଆଳସ୍ୟ ଜଡ଼ତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ଅସମତୁଲ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚେତନା କଳେବରରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସମତୁଲ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚେତନା ଆମ କଳେବରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଚେତନା କଳେବରରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଚେତନାର ଏଇ କଳେବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନାମରେ ନାମିତ। ପୁରାତନ କଳେବର ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଚେତନାଟି ଏକ ନୂତନ, ନମନୀୟ, ଅଧିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କହୁ। ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚେତନାର ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପୁରାତନ ରୂପର ଧ୍ୱଂସ ଓ ନୂତନ ରୂପ ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ। ପୁରାତନ ରୂପ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ନୂତନ ରୂପ ଗଠିତ ହେବ। ଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିମାନ ଚେତନାର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିନେ କଳେବରକୁ ଏକୀଭୂତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ମାନେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଚେତନାରେ ଏକୀଭୂତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନାର ଗଭୀରରେ ଏପରି କିଛି ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯାହା ଜୀବନକୁ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରବାହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଶରୀର ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ପ୍ରାଣ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଜୀବନକୁ ଚିରନ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭାବନା ଏକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସୋପାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚେତନାଟି ତାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ନ ହୋଇଛି। ଚେତନା ତାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁହୀନ
ଚେତନାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତିମାନ ଚେତନାଟି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛି। ସେଇ ଅମର ଅମ୍ଳାନ ସତ୍ତାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସେତେ ସଚେତନ ହୋଇନାହୁଁ। ବିବର୍ତ୍ତନର ନେତା ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଚେତନାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସଚରାଚର ଚେତନା ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେ ହିଁ ନିଜେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ସଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚେତନାର ଏକ ସଚରାଚର ଏହି ସୃଷ୍ଟିଟି ହେଉଛି ଚେତନାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୂପ। ଏହି ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚେତନାର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା। ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଓ ଚୈତିକ ଚେତନାର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ଆମର ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଜ୍ଞାନ ହେଇ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆଉ ମନ୍ଥର ନ ହୋଇ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ମନ୍ଥର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପରମା ଜନନୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅବକାଶ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ମା ହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, since the beginning of the earth, wherever and whenever there was a possibility of manifestation of a ray of consciousness, I was there. ମାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କରି କୃପାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ସେତେ ସହଜ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତୃନାମ ସ୍ମରଣ, ମନନ, ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରି ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ କରେଇବେ। ତେଣୁ ଏ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା। କବି ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ଭୂମିରୁ ଭୂମାକୁ ଚାଲିଛୁ। এই ଭୂମିରୁ ଉଠି ଆମେ ଭୂମାକୁ ଅସୀମ ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରଖିଛୁ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।